Welcome to Growth Pod Talk Show. Our today's guest is a passionate pediatrician, child development, a parenting coach working with Arwa Hospital. Welcome, Dr. Jeel Shah. Thank you. Can you share your journey of being a pediatrician or why did you choose this stream? Being into pediatrics or being a doctor was like a childhood thing. It was like an intuition that I was meant to be a doctor. And so બાળપણમાં મારે એક ફોટો પણ હતો જેની અંદર એક એપ્રન એક સ્ટેથોસ્કોપ હતો એન્ડ અરાઉન્ડ 14-15 years of એજમાં એ પડાવ્યો હતો એન્ડ એવરી ડે આઈ યુઝ ટુ વોચ દેટ એન્ડ સી કે આઈ હેવ ટુ બીકમ ધીસ એન્ડ સો આઈ એન્ટર્ડ ઇન ટુ MBBS. આફ્ટર MBBS I got that intuition again that I am meant to be a pediatrician. I cannot be any other doctor. And after pediatrics, I'm more interested into developmental pediatrics and child psychology. So yeah, the whole journey was like one time thing and it was very focused. So let me say in a way that it was a dream which come true. Absolutely correct. Fine. So as a pediatrician, can you explain or can you give me an idea what are the scopes of a pediatrician as a work or when should parents contact not in terms of illness but other scopes also for the work? Right. Other than illness or sickness, parents can come for many other reasons, like nutritional advice કે બાળક વજન નથી વધતું એનું શું કરવું જોઈએ, અથવા તો બાળકની હાઇટ બરાબર છે નથી બરાબર, બહુ લાંબુ લાગે છે અથવા તો શોર્ટ લાગે છે ફ્રોમ ધ રેગ્યુલર એજ ગ્રુપ જે આજુબાજુના બાળકો કરતા, બાળક બરાબર ડેવલપ નથી થઈ રહ્યું, કે જોયું કે બાજુનું બાળક કદાચ 6 મહિને બેસતા શીખે છે પણ મારું બાળક 10 મહિનાનું થઈ ગયું હજી પણ નથી બેસતા શીખી રહ્યું. So when the parent feels any risk factors about the development of the child, they can contact a pediatrician. Moreover, vaccination, for routine vaccines, for parenting advice, કે આ બાળકનું અમુક behaviors એ લોકોને જો troublesome લાગતું હોય, so they can definitely contact a pediatrician for the same. So as you said કે વેક્સિનેશન હોઈ શકે, ડેવલપમેન્ટલ સ્ટેજીસની વાત હોઈ શકે, તો આ બધા જ સ્ટેજીસમાં ડૉક્ટરને કોન્ટેક્ટ કરવા જોઈએ, પીડિયાટ્રિશિયનને કોન્ટેક્ટ કરવા જોઈએ. બટ વોટ ડુ યુ એમ wherein what is the different what would you do routine different from routine as a pediatrician? See, at Aroha Hospital, our setup is meant like completely child-friendly design. We have no sharp corners, no edges. All the shapes are organic with a concept that the hospital would not be a scary experience for the child as well as for the parents. And at Aroha, we have also seen that children do come કે ના મને એ જ હોસ્પિટલમાં લઈ જાઓ જ્યાં પ્લે એરિયા છે. Moreover, on top of that, with each and every patient, we assess their development, their growth, I mean weight as well as height, with plotted on the growth charts whether they are falling under the normal age groups, as well as after the consultation is done we give them nutritional advice, maybe in the sickness or maybe in the routine times, maybe they might require supplements as well. And the cherry on the top is we do give them parenting tips according to their age group. Okay. So from your answer I think કે જે નોર્મલ એક મિથ હોય આ તો એક ડર હોય, ફિયર હોય હોસ્પિટલમાં જવાનો, આઈ થિંક યુ હેવ રૂલ્ડ દેટ આઉટ. યુ હેવ મેડ યોર હોસ્પિટલ ઇન અ વે કે જ્યાં આગળ લોકોને, બચ્ચાઓને ખાસ કરીને કોઈ બી પેશન્ટ તરીકે આવું ગમે અને દે ફીલ કે ના ચલો ત્યાં જઈ શકીએ આપણે. Yes, still, yes, yeah, we have seen that. ઇવન યુ ટોક્ડ અબાઉટ વેક્સિન્સ. સો વેક્સિન્સમાં કેવું છે કે આજે વેક્સિન્સની વાત કરો તો સમ ક્લાસ ઓફ પીપલ ફીલ કે વેક્સિન્સ હોવી જોઈએ એન્ડ સમ ક્લાસ ઓફ પીપલ ફીલ કે ના વેક્સિન્સ લેવાય જ નહીં. સો દેર આર મિથ્સ એન્ડ ફેક્ટ્સ અબાઉટ વેક્સિન. કેન યુ હાઇલાઇટ સમથિંગ? Yes, see, vaccination is basically to boost your immunity and to make that immunity against some diseases. There are many childhood diseases which are very, very severe, that it might lead to fatality as well. સો જો તમે વેક્સિન લીધી હોય તો તમારી ઇમ્યુનિટી બિલ્ડઅપ થઈ ગઈ છે. સો નેચરલ ઇન્ફેક્શન જ્યારે તમને થશે તો યોર બોડી ઇઝ રેડી ટુ ફાઇટ અગેન્સ્ટ ઇટ. નાઉ વેન ધ પીપલ થિંક કે ના મારા બાળકને નથી વેક્સિન આપવી, રાઈટ, કે મારા બાળકને કશું થયું પણ નથી, વી હેવ સીન દેટ. એક્ઝેક્ટલી. બટ વાય? બિકોઝ દેર ઇઝ અ ટર્મ કોલ્ડ હર્ડ ઇમ્યુનિટી, કે બાકી બધા બાળકોએ વેક્સિન્સ લીધી છે એટલે નેચરલ ઇન્ફેક્શન તમારા સુધી સ્પ્રેડ નથી થતું, એટલે તમારા બાળકને ઇન્ફેક્શન નથી લાગતું. તો અલ્ટિમેટલી ઇટ્સ બિકોઝ ઓફ દેટ વેક્સિનેશન યોર ચાઇલ્ડ ઇઝ પ્રોટેક્ટેડ, વેધર યુ ટેક ઇટ યોર સેલ્ફ ઓર મે બી બિકોઝ ઓફ ધ હર્ડ ઇમ્યુનિટી. સો જો દરેક એવું વિચારશે કે ના વેક્સિનની શું જરૂર છે તો હર્ડ ઇમ્યુનિટી ત્યાં જ બ્રેક થઈ જશે and then obviously the disease will be coming back. So yeah, that is one of the reasons that vaccination is important. Okay.
You talked about parenting coach, and you also talked about you're interested in doing parenting seminars or so. So, if we look around, તો આજના જમાનામાં આજના ટાઈમમાં આજને ટ્રેન્ડિંગ કહી શકાય, વિચ ઇઝ અ નેગેટિવ ટ્રેન્ડ. છોકરાઓને જમાડવા માટે ફૂડ ઇશ્યુઝ બહુ જ હોય છે. યા તો True. છોકરાઓ ખાતા નથી, યા તો છોકરાઓને ખાવાનું ફાવતું નથી. અને એને સાથે સાથે હાઉ શુડ પેરેન્ટ્સ હેન્ડલ ધ મીલ ટાઈમ? Yeah. So, like I said, majority of the kids watch screen and they eat. Now, for developing a completely healthy habit for your child, the first thing starts with planning a meal together. તમે રૂટ્સથી કામ કરો કે બેટા ચાલ આજે શું ખાવું છે. ઇફ ધ ચાઇલ્ડ ગિવ્સ યુ સમ અનહેલ્ધી ઓપ્શન ઓર જંક, યુ કેન ઓફર સમ હેલ્ધી ચોઇસીસ કે આજે પરોઠા શાક છે કે ભાખરી શાક છે કે ખીચડી કઢી છે કે વોટ એવર ઇટ ઇઝ ઇન યોર ટ્રેડિશન એન્ડ કલ્ચર. So you offer some few choices. Let the child decide what the child wants to eat and can decide for the whole family. Maybe chalo ne lidu khichdi kadi se. Now, when the child has been into this planning, you can also involve your child into preparation. કે ચલો આજે આમાં આટલી વસ્તુ બેટા આમાં જરૂર પડે છે. Let's go together and buy some groceries or vegetables in the market. Now the child will also understand કે ખાવાનું ખાલી કિચનમાંથી નથી આવતું. It comes from somewhere else, and that is also not correct કે સુપરમાર્કેટથી બી નથી આવતું, એ ક્યાંક ફાર્મિંગ સાઇડથી ક્યાંક ફાર્મર્સ ફિલ્ડ્સમાંથી બનાવીને આપણને મોકલે છે. તો એ કોન્સેપ્ટ પણ અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ થશે. પ્લસ મનીનું તમે લો છો કંઈક એને પૈસા આપીને લો છો એ પાછું લેવાનું, દેટ કોન્સેપ્ટ ઓફ મની વિલ ઓલ્સો ગો ઇન ટુ ધેમ. તમે ગ્રોસરીઝ લઈને પણ આવો છો, દેન ઇન્વોલ્વ ધ ચાઇલ્ડ ઇન ટુ મેકિંગ ઇટ. લાઈક એ થોડું કંઈક વેજીટેબલ્સ ધોઈ આપે, ઓર મે બી સ્ક્વીઝ અ લેમન, ઓર મે બી સમ થિંગ્સ વિચ અ ચાઇલ્ડ કેન હેલ્પ ઇન ટુ while preparing the whole meal. બધું બની ગયું, દેન મેક શ્યોર કે ઘરના બધા મેમ્બર્સ એક સાથે બેસીને જમે. ઇટ ક્રિએટ્સ અ ફેમિલી મીલ ટાઈમ ફોર ધ ચાઇલ્ડ. હવે જ્યારે તમે મૂકો છો તો ડોન્ટ પ્રેશરાઇઝ ધ ચાઇલ્ડ કે આટલું ખાવાનું છે, આ ખાવાનું જ છે. તમે ત્યાં બોલ્સ મૂકી દીધા છે. લેટ ધ ચાઇલ્ડ મેક દેટ ડિસિઝન કે એણે એની પ્લેટમાં કેટલું લેવું છે, મોર ઓવર કઈ કઈ વસ્તુ એને ખાવી છે. ને કર્યા પછી બી ચાઇલ્ડને ભાઈ યાર ફિનિશ તો કરવું જ પડશે, એના વગર નહીં ચાલે. So that is also one step I think that we should avoid. We should let the child decide how much and how frequent the child should eat. And moreover, most important is snack timing. કે ઘણી બધી વખત આપણે જોઈએ છે કે ડિનર ટાઈમ હોય ને અડધો કલાક પહેલાં કંઈક સ્નેક લીધું હોય કે ગમે ત્યારે નથી ઘરમાં કોઈ, તો છોકરાઓ જાતે ડબ્બા ખોલીને ખાઈ લેતા હોય છે. તો inappropriate snack times lead to dinner time, meal time issues more. So this is a consistent routine which each and everyone should follow to instill some good healthy habits for the child. So if I put it in a nutshell, I understand કે just not talking of a destination or an outcome, involve a child Into in the the process. entire journey, entire process, અને he would feel એક અલગ સેગમેન્ટ, એક અલગ મોડ્યુલ્સ ખબર પડતા જાય કે આવું છે. તો એ પ્રમાણે ધીમે ધીમે એની રુચિ, એનો ઇન્ટરેસ્ટ ડેવલપ થયા કરે. અને જાતે બનાવેલો છે તો મજા બી આવશે ખાવાની. હા, એક ઓનરશિપ છે કે ના મેં કર્યું છે. A sense of control, and they would feel definitely great about it. ટ્રુ. અને ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટની વાત કરીએ તો આઈ થિંક એક બીજી બી વાત છે કે આજે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરવું કે ના કરવું, અને કરવા ના કરવા કરતાં પણ જે નવા મધર્સ છે, ધ ન્યૂ મધર્સ, દે વુડ હેવ સમ ક્વેશ્ચન્સ અબાઉટ ઇટ કે ભાઈ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ માટે શું. તો એના વિશે શું વાત કરી શકીએ આપણે? સી એઝ મધર્સ ને એ લોકોને ઘણા બધા, એક તો પહેલાં બર્થ થયો હોય પછી ઘણા બધા હોર્મોનલ વિડ્રોલ થતું હોય બોડીમાંથી. સો દે વિલ હેવ નેચરલ ફિયર અબાઉટ મેની થિંગ્સ. મોર ઓવર આજુબાજુથી પણ ઘણી બધી એડવાઇસીસ આવતી હોય. સો મેજોરિટી ઓફ ધ મધર્સ ફીલ કે લો બ્રેસ્ટ મિલ્ક સપ્લાય, કે મારું બાળક રડે છે, મારું કદાચ દૂધ ઓછું પડતું હશે, કદાચ પોતે પણ નહીં વિચારતા હોય તો આજુબાજુવાળા લોકો કહેશે ને એ ફિયર ઇન્સ્ટિલ કરી દેશે મધરમાં. સો સેલ્ફ ડાઉટ ક્રિએટ થશે. જ્યારે સેલ્ફ ડાઉટ ક્રિએટ થાય, એક સ્ટ્રેસ ક્રિએટ થાય, ઓટોમેટિકલી ધેન ધ બ્રેસ્ટ મિલ્ક the supply will reduce, not the other way around. Okay. Yeah, so we tell that mothers should always be happy because that happy hormones, they tend to release prolactin and oxytocin, which are good for the breast milk supply and making of it. સો એક એ છે એક મેજર ફિયર કે લો મિલ્ક સપ્લાય. બીજું કે બાળકનું વજન નથી વધતું, તો અગેન ધ સેમ રીઝન કે નહીં આવતું હોય કે બાળકને બરાબર નહીં થતું હોય. સાથે સાથે એક લેચમેન્ટ ઇશ્યુઝને એ લોકોને પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે કે કદાચ એવું બની શકે કે મારું બાળક બરાબર નથી લેચ કરતું, તો નહીં બરાબર લેતું હોય. ત્રીજી વસ્તુ આવે છે કે એ લોકોને એવું લાગે કે યાર મારે બહાર જઈને ફીડ કરાવવું છે પબ્લિકમાં, તો દે ફીલ વેરી એન્શિયસ. વી ડોન્ટ હેવ પ્લેસીસ લાઈક વિચ આર
open and accommodative to breastfeeding mothers કે નાનું ખાલી એરપોર્ટ પર we see that pods કે જ્યાં mother can have a separate room for feeding the child. So that's always a anxiety in the mothers કે પબ્લિકમાં શું કરીશું. હવે પબ્લિક પછી આવે વર્ક ટાઈમ પર બી ઇફ ધ મધર ઇઝ વર્કિંગ તો હવે હું વર્ક પર જાઉં છું તો હું કઈ રીતે બેલેન્સ કરું બ્રેસ્ટ ફીડિંગનું એક્સપ્રેસ કરી શકું ના કરી શકું ફોર્મ્યુલા ફીડ કરવું પડશે મારે એને કયા ટાઈમ પર પાછા આવીને ફીડ કરાવવું પડશે તો દેર આર મલ્ટિપલ ફિયર્સ વિચ એક્ટ ફોર દેટ મધર્સ બટ that's okay. Each and every mother goes through it. But yeah, we do have a program launch. I'll tell you, like you said this, specifically for new mothers. કે 0 to 1 month of એજમાં ઘણા બધા બ્રેસ્ટ ફીડિંગ માટેના પ્રોબ્લેમ્સ હોય ફિયર્સ હોય મોર ઓવર ન્યૂબોર્નના કન્સર્ન્સ હોય કે ન્યૂબોર્નને ફિઝિયોલોજીકલ ઘણા બધા વેરિએશન્સ થતા હોય કે બાળકને કદાચ યુરિન સ્ટૂલનો પ્રોબ્લેમ હોય ફીડિંગની સ્કેડ્યુલ નથી બંધાતો સ્લીપ શેડ્યુલ કયું હોઈ શકે બહુ લાંબુ બાળક સૂવે છે બાળકને રેશિસ થયા છે શું બાળકને કાજલ લગાવી શકાય કોડ કેર જે લોકોને નાળું હોય તો એની કેર કઈ રીતે લેવાય કયા કોસ્મેટિક્સ યુઝ કરવા જોઈએ એને ઝૂલામાં આપણે ઘોડિયામાં ઊંઘાડવું જોઈએ કે નહીં એના મલ્ટિપલ ક્વેશ્ચન્સ વિચ અ ન્યૂ મધર હેઝ apart from breastfeeding fears. So I'm launching a course recently. I mean, the near future it will launch soon in January, and we are preparing it for. We'll talk of this course નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં પણ જે તમે આગળ વાત કરી એમાં મને એક વસ્તુ એવી ફીલ થઈ કે there is a gap wherein even the જે પ્રમાણે વર્લ્ડ મોડર્ન થઈ રહ્યું છે એ પ્રમાણે ફેસિલિટીઝ પણ કદાચ એટલી અવેલેબલ નથી એઝ યુ રાઇટલી સેડ કે તમને એરપોર્ટ્સ પર પોડ્સ મળી જાય બ્રેસ્ટ ફીડિંગ માટે પણ તમને કદાચ પાર્ક્સમાં કેવી જગ્યાએ બહાર ના મળે મોલ્સમાં કદાચ મળી જાય પણ તમને રેગ્યુલર બીજી બધી જગ્યાએ ના મળે તો એ બી એક ગેપ છે ટોકિંગ ઓફ ધ પેરેન્ટિંગ કોર્સ અને જે મોડર્નની વાત કરીએ છીએ તો વિથ ટાઈમ ડુ યુ ફીલ કે પેરેન્ટિંગ હેઝ ચેન્જ ઓર આઈ વુડ પુટ ઇટ ઇન અ ડિફરન્ટ વે કે what it would be the new parenting way for this modern world? See, compared to yesteryears, આપણે જોવા જઈએ તો multiple things have changed. Society, technology, our lifestyle, and everything has influenced how parents raise their kids and how they navigate the challenges of their family life. પહેલા જોઈન્ટ ફેમિલીઝ હતા દાદા દાદી જોડે રહેતા હતા કાકા કાકી એમના છોકરાઓ બધા ભેગા હતા મોર ઓવર majority of the mothers were homemakers. True. So the kid used to be in that environment અને ઘણા બધા ડિફરન્ટ લોકોથી ઘણી બધી વસ્તુઓ શીખવા મળતી હતી એને આજકાલ જોવા જઈએ છે તો સિંગલ ફેમિલીઝ ન્યુક્લિયર ફેમિલીઝ થઈ ગયા છે સિંગલ પેરેન્ટ્સ થઈ ગયા છે ઘણું બધું ચેન્જ થઈ ગયું છે મોર ઓવર મધર્સ પણ વર્કિંગ છે આજકાલ સો ધ ઓનર્સ ઓફ રેઝિંગ ધેર કિડ્સ ઇઝ ઓન બોથ ધ પેરેન્ટ્સ ઇક્વલી સો દેટ્સ અ શેર્ડ પેરેન્ટિંગ નાઉઅડેઝ જૂના જમાનામાં ઓથોરિટેરિયન ટાઈપનું પેરેન્ટિંગ હતું કે એ લોકો કે એમ કરો ઓબે ધેમ રાઈટ અત્યારે ઇટ ઇઝ મોર લાઈક ઓથોરિટેટિવ લાઈક દે અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ child's view, their emotions, their thoughts, and then they parent how to handle the child. So it is more of a child-centric thing rather than parent-centric thing, which used to be in the older times. So parenting has changed. Of course, screens, so many different technologies have evolved. કેટલું બધું ઇન્ફોર્મેશન છે સમટાઈમ્સ આનો નેગેટિવ પણ થાય છે કે ઘણું બધું ઇન્ફોર્મેશન ઓવરલોડેડ થઈ જાય છે તો ઓવર સ્ટિમ્યુલેટેડ છોકરું પણ થઈ જાય છે એના પણ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ આવે છે ઇવન વી ઓલ્સો ડોન્ટ નો કે અહીંયાથી પણ ઇન્ફોર્મેશન છે અહીંયાથી પણ ઇન્ફોર્મેશન છે અહીંયાથી પણ છે તો વિચ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ કરેક્ટ એન્ડ વોટ ઇઝ ગુડ ફોર માય ચાઇલ્ડ સો ઘણું બધું ચેન્જ થઈ ગયું છે એની સાથે ઓફકોર્સ ન્યુટ્રિશન ઇઝ અ મેજર થિંગ કે જંક ઇઝ લાઈક અ નોર્મલ રૂટીન લાઈફસ્ટાઈલ થઈ ગઈ છે આપણી સો કેન વી પુટ ઇટ ઇન અ વે કે મોડર્ન લાઈફસ્ટાઈલ નહીં પણ જનરેશન્સ અને સોશિયલાઇઝિંગમાં જે ચેન્જીસ આવ્યા છે એના કારણે પેરેન્ટિંગ બદલાયું છે એબ્સોલ્યુટલી કરેક્ટ વન ઓફ ધ થિંગ્સ કેન બી દેટ કે મોડર્નાઇઝેશન તો થઈ જ રહ્યું છે પણ સાથે સાથે જેમ વેરી રાઇટલી સેડ જોઈન્ટ ફેમિલીઝમાંથી આજે ન્યુક્લિયર ફેમિલીઝ થયા છે આજે એક ફિમેલ વર્કિંગ બી હોય કે ઘરમાં બી હોય તો બાકીના ફેમિલી મેમ્બર્સ ટેક કેર કરે પણ હવે ન્યુક્લિયર ફેમિલીમાં અને એ ન્યુક્લિયર ફેમિલીના કારણે જે બાળક ડિપ્રાઇવ થયા કરે છે ન્યુટ્રિશન્સની વાત કરીએ ફૂડની વાત કરીએ કે ડેવલપમેન્ટની વાત કરીએ તો આ બધી વસ્તુ છે સો વોટ કેન બી એન ઇમ્પેક્ટફુલ એડવાઇસ ફોર ધીસ અપકમિંગ ન્યૂ વર્લ્ડ નર્ચરિંગ એડવાઇસ ઘણી બધી એડવાઇસીસ છે આમ તો બટ ફોર એની પેરેન્ટ જસ્ટ કામ ડાઉન એન્ડ લુક ધ વર્લ્ડ થ્રુ યોર ચાઇલ્ડ્સ આઈઝ કે એ શું વિચારે છે એ શું જોવે છે એ શું પરસીવ કરે છે એન્ડ ધ ચાઇલ્ડ્સ ઇમિડિયેટ એન્વાયરમેન્ટ વુડ બી યુ as parents. So parents need to learn child psychology? Parents need to raise themselves as parents.
they have to teach themselves to એ લોકોને મેજર જે વસ્તુ છે એક ઇમોશનલ રેગ્યુલેશન ઓકે કે આપણે જેવી રીતના આપણે જેવી રીતના રેસ થયા છીએ વી વુડ લાઈક ટુ ચેન્જ સમથિંગ ફોર આર કિડ્સ રાઈટ અને એ કેવી રીતે કે પહેલાં જેમ લાઈક આઈ ટોક ઓથોરિટેરિયન ટાઈપ ઓફ પેરેન્ટિંગ હતું કે આમ જ કરવાનું આવી રીતે વાત નહીં કરવાની આમ રહેવાનું તેમ રહેવાનું અત્યારે વી ગીવ દેટ સુપરવાઇઝ નિગ્લેક્ટ થિંગ કે તું કર વાંધો નહીં આઈ એમ ધેર ઇફ ધ ચાઇલ્ડ મેક્સ મિસ્ટેક ઇટ્સ લાઈક ઇટ્સ ઓકે આઈ એમ ધેર અને બાળકને સમજીએ છે કે તે શું કામ આમ કર્યું પહેલાં તો કદાચ કંઈક ફેલ થઈને પણ આવી જાય તો ઘરમાં પનિશમેન્ટ મળતી હતી ટ્રુ પણ આજકાલ એવું નથી ધ ટાઈમ્સ આજકાલ હેવ એવું ચેન્જ નથી. થિંગ્સ હેવ ચેન્જ એન્ડ પેરેન્ટ્સ હેવ બીકમ એકોમોડેટિવ accommodative and parents have to become the role models what the qualities they want in their children they have to instill those qualities into them because child will perceive everything what you speak what is your tone your body gesture your facial expression your hold on to the child everything સો તમે જે કહેશો એના કરતાં જે તમે જે બતાવશો એ ચાઇલ્ડ વધારે ગ્રાસ્પ કરશે એન્ડ વી ડેફિનેટલી વોન્ટ કે અમુક બિલીફ્સ અમુક આપણા સંસ્કાર છે છોકરામાં જાય because now as I said કે ન્યુક્લિયર ફેમિલીઝ થઈ ગયા છે તો True. that is more tiresome process for the parents as well. True. We would like to have a rapid fire round. The first question I would like to ask is, okay, can you suggest a book which can be useful for parents for the toddlers? The Whole Brain Child by Daniel Siegel and Tina Payne. One wholesome food for the toddler, the best one. Mixed dal vegetable khichdi with curry. The ekdam આપણું દેશી. દેશી એકદમ. One habit to instill in the child from the very right childhood. Book reading. Started right from the newborn age. I have some words which are considered as a negative words or so. તો એની સામે આપણે શું એટલે આ ના વાપરીને શું વાપરવું જોઈએ ફોર એક્ઝામ્પલ નોર્મલી આપણે કહીએ રડો નહીં સ્ટોપ ક્રાઇંગ It's okay to be sad. ડોન્ટ ફાઇટ It's okay to get upset. Let's discuss how we can solve it. ડોન્ટ લાય It's okay to make mistakes. સ્ટોપ વોચિંગ સ્ક્રીન Let's play together. Good, good. Thank you, Dr. Jeel, for such an insightful details about parenting for child development and also about your other activities of taking course and so. I think this was a very insightful talk with Dr. Jeel Shah, wherein we could understand as parents કે નવા પેરેન્ટિંગમાં શું કરી શકાય અને નવા પેરેન્ટિંગના ચેલેન્જીસ શું છે ખાસ કરીને આજના નવા મધર્સની ચેલેન્જીસ શું છે થેન્ક યુ Thank you.